Hi guys, in this video I am going to explain one important topic, that is transpiration. What is transpiration? Transpiration is the normal process. It occurs in the plants and it also a essential process. During this process, the plant excretes the excess amount of water in the form of water vapor through the stomatal spores is called transpiration. First, what is stomatal spores? Stomatal spores na enna therinjikkanum. So leaf irukku illaya, that leaf illaya. So the leaf la pathina adunde surface la minute spores will be present. In this minute spores is called as stomata. This is stomata nu peru. So in the stomata valiya da enna pannum, in breathing time la it take oxygen from the atmosphere and it give out carbon dioxide to the atmosphere, and in transpiration time it excrete the excess amount of water in the form of water vapor என்ற ஃபார்ம்ல வெளியேற்ற ஆரம்பிக்கும். So what is stomata? The minute spores present in the surface of the leaf is called stomata, and the stomata are remain open in the daytime and it's closed at the night time. The opening and closing of the stomata is due to change in the turgidity of the God cells. When water enter into the God cells, they become turgid and the stomata remain open in the daytime. When the God cell lost water, it became flaccid at the stomata closes during the night time. In this diagram is called structure of stomata. First diagram is stomata open condition. During the daytime the stomata will be open. This is second diagram. The stomata will be in closed condition, and in this opening is called stomata, and the two beans shaped cells is called God cells. இந்த ரெண்டு செல்ஸ் பீன்ஸ் மாதிரி இல்லையா, அதுதான் காட் செல்ஸ். டியூரிங் த டே டைம் த காட் செல்ஸ் அப்டேக் வாட்டர். இப்போ டே டைமில் இந்த காட் செல்ஸ் வந்து வாட்டரை எடுத்துக்கும். அஸ் த ரிசல்ட் இட்ஸ் டர்கிட், நல்ல பருத்து இருக்கும். இப்போ உப்பி இருக்கிறதுனால த ஸ்டொமேட்டா ரிமைன் ஓப்பன் இன் த டே டைம், அண்ட் டியூரிங் த நைட் டைம் த காட் செல்ஸ் இட் எக்ஸ்பெல் இட்ஸ் வாட்டர், தண்ணியை வெளியேற்றிடும். ஸோ இட் பிகேம் ஃப்ளேசிட் and the stomata remain closed at the night time. The water evaporate from the mesophyll cells of the leaves through the open stomata. This lower water concentration of the mesophyll cells. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு லீஃபில் இருக்கிற மீசோஃபில் செல்ஸில் இருக்கிற வாட்டர் என்ன ஆகுது, டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஆகுது இல்லையா. அப்போ அதனால் அங்கே வந்து லோவர் வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பி கிரியேட்டட். இப்போ மீசோஃபில் செல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும். த டிஷ்யூ ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் த அப்பர் அண்ட் லோயர் எபிடெர்மிஸ் இன் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் லீஃப் இஸ் கால்ட் மீசோஃபில் செல்ஸ். ஸோ அனாட்டமி, லீஃபோட அனாட்டமி ஸ்ட்ரக்சரில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, த டிஷ்யூ ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் த அப்பர் அண்ட் லோயர் எபிடெர்மிஸ் இஸ் கால்ட் மீசோஃபில் செல்ஸ். அப்பர் எபிடெர்மிஸ்க்கும் லோயர் எபிடெர்மிஸ்க்கும் இடையில் இருக்கிற செல்ஸை தான் மீசோஃபில் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட் இந்த மீசோஃபில் செல்ஸில் இருக்கிற வாட்டர் என்ன ஆகுது, எவாப்ரேட் ஆகி வெளியே போகுது இல்லையா, டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக. ஸோ அதனால் என்னாகும், இந்த மீசோஃபில் செல்ஸில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட் வில் பி ரெடியூஸ். அப்போ வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆகுது, அங்கே குறைய ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் குறையிறதுனால as the result the more water is drawn into the cells from the xylem. அப்போது அந்த மீசோஃபில் செல்ஸ் என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கலாக xylத்தில் இருக்கிற வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும், இழுக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ
இது எதன் மூலமாக நடக்கும் அப்படின்னா ஆஸ்மோசிஸ். ஸோ வாட் இஸ் ஆஸ்மோசிஸ்? ஆஸ்மோசிஸ் மீன்ஸ் the movement of water molecules or solvent from the region of higher concentration to the region of lower concentration through the semi-permeable membrane. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the living cells of mesophils is act as a semi-permeable membrane. And as water loss from the mesophyll cells of the leaves, the pressure is created at the top. அப்போ அந்த லீஃபில் இருக்கிற அந்த மீசோஃபில் செல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுது, வாட்டரை வெளியேற்றுது. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்த ப்ரெஷர் வில் பி கிரியேட்டட். ஸோ இன் திஸ் ப்ரெஷர், அந்த ப்ரெஷரால் என்ன பண்ணுது, இந்த மீசோஃபில் செல்லுக்கு ஜைலத்துலேருந்து வாட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகுது. அதுதான் ஆஸ்மோசிஸ்ன்னு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாருங்கள், as water is lost from the leaf, the pressure is created at the top to pull more water from the xylem to mesophyll cells. This process is called transpiration pull. So in the transpiration pull பார்த்தீங்கன்னா extend ஆகுது. In this transpiration pull extend to the root and causes the root absorb more water from the soil to ensure continuous flow of water from the root to the leaf. ஸோ அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ரூட் வரைக்கும் போயிட்டு அதனால் ரூட் என்ன பண்ணுது, இட் அப்சார்ப் மோர் வாட்டர் அண்ட் டிசால்வ்டு மினரல்ஸ் ஃப்ரம் த ரூட் அண்ட் இட் என்ஷூர் த கண்டினியூவஸ் சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் டு த வேரியஸ் பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் பாடி. And next and important one, the transpiration is affected by several factors, that is external factors and internal factors. இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போமே. ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷனை டெம்பரேச்சர், அதிகப்படியான டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணும், லைட், ஹியூமிடிட்டி அண்ட் விண்ட் ஸ்பீட், இதெல்லாம் டிரான்ஸ்பிரேஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுற எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ். அண்ட் வாட் ஆர் த இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஆர் அஃபெக்ட் the transpiration? That includes number and distribution of stomata. ஸோ அதனோட சர்ஃபேஸில் இருக்கிற ஸ்டொமேட்டாவோட நம்பரை பொறுத்து, இப்போ ஸ்டொமேட்டா நம்பர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும். அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்டொமேட்டா, அதுலேயும் எத்தனை ஸ்டொமேட்டா பர்சன்டேஜ் ஓப்பன் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து நடக்கும். அண்ட் வாட்டர் ஸ்டேட்டஸ் இன் த சாயில், அப்போ அந்த சாயிலில் இருக்கிற வாட்டர் ஸ்டேட்டஸ், அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர். அண்ட் கெனோபி ஸ்ட்ரக்சர்னால் மேற்புற அமைப்பு, அந்த லீஃபோட மேற்புற அமைப்பு தான் கெனோபி ஸ்ட்ரக்சர். தட்ஸ் ஆல். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின், தட் இஸ் புக் இன்சைட் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ரைட் எனி 2 இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். இதில் ஃபஸ்ட், இட் கிரியேட் த டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் வாட்டரை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல்லை க்ரியேட் பண்ணும். செகண்ட் பாயிண்ட், இட் சப்ளை வாட்டர் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு தேவையான வாட்டரை சப்ளை பண்ணுது. அண்ட் இட் டிரான்ஸ்போர்ட் எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் from the soil to all part of the plants and cool the surface area of the leaves by evaporation. அது சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் கூலாக வச்சுக்குது இது அந்த பிளான்ட்ஸ் எவாப்ரேஷன் மூலமாக. அண்ட் இட் கீப் த செல் டர்கெட், ஹென்ஸ் மெயின்டைன் த ஷேப். அப்போ செல்லோட நார்மல் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான வாட்டரை இது சப்ளை பண்ணுது. இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், ஃபஸ்ட் டயக்ராம். ஸோ பிளான்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அது அதிக அளவு தண்ணி என்ன பண்ணிக்கும், அவைலபிள் இருந்துச்சுன்னா அது பாட்டுன்னு அது அதிகமாக உறிஞ்சிக்கும். அதில் பார்த்திங்கன்னா 1 or 2% மட்டும்தான் அதனோட உடம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும்.
மீதி இருக்கிற வாட்டர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடும், அது எவாப்ரேட் தான் பண்ணி ஆகணும். அப்படி எவாப்ரேட் பண்ணலைன்னா அதனோட உடம்பு டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ ரூட் வந்து வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணுது. அப்சார்ப் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜைலம் வழியாக போகும். ஜைலம் வழியாக போயிட்டு அப்படியே ஜைலம் ஸ்டெம் அண்ட் ஜைலம் லீஃப்க்கு போகும் இல்லையா. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஸ்டொமேட்டா வழியாக வாட்டர் வில் பி ரீச் டு த அட்மாஸ்பியர். டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இது. ஸோ வி கேன் டேக் ஒன் ஸ்பாட்டட் பிளான்ட், ஒரு தொட்டி செடி எடுத்துக்கிறோம். அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் அந்த வேரில் ஊற்றிட்டு அதை சன்லைட் படுற மாதிரி வச்சுட்டு, ஸோ அதனுடைய ஒரு பிரான்ச்சஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாலித்தீன் பேக் வச்சு கட்டிடுறோம். ஸோ வி கேன் வெயிட் 1 or 2 hours. 2 hours வெயிட் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பாலித்தீன் பேக்கில் we can see the water droplet are present in the polythene bag. ஸோ இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, இங்கே இருக்கிற ரூட் என்ன பண்ணுது, வாட்டரை அப்சார்ப் பண்ணுது. ஸோ அப்சார்ப் பண்ணது பிறகு அந்த ஜைலம் ஸ்டெம் வழியாக வந்து ஜைலம் லீஃபுக்கு போயிட்டு அந்த லீஃபில் மீசோஃபில் செல்ஸில் இருக்கிற வாட்டர் வேப்பர் அப்படியே எவாப்ரேட் ஆகி, ஸோ எவாப்ரேட் ஆன வாட்டர் வேப்பர் என்ன பண்ணுதுன்னா கண்டென்ஸ் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் கண்டென்சேஷன்? கண்டென்சேஷனாக ஒன்றும் இல்லை, இந்த H2O வாட்டர் வேப்பர் என்ன ஆகுது, மீண்டும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சி கூலாகி வாட்டராக மாறுது. அதான் மழை பெய்யுது இல்லையா, மழை மேகம் வந்து மழையாக மாறுது, அதான் கண்டென்சேஷன். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து இங்கே நடக்கும். தேங்க்யூ.